नमस्कार। कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसंतु कहानी रे सुनिबा गल्प दानवीर हरिश्चंद्र लेखिछंती देवव्रत कर। विश्वामित्र ऋषि परम क्रोधी और प्रचंड प्रकृतिर थिले। क्रोध, लोभ और पाप एही त्रिशक्ति ठारू निजकु दूरेई नेबा पई एवं एहार संपूर्ण विनाश पई ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कले। मंत्र बलरे से एही त्रिशक्ति को काबू करी बांधी पकाइले। असहाय अवस्था पड़ी त्रिशक्ति माया बलरे सुंदरी नारी रूप धरी रक्षा कर बोली चित्कार करने को आरंभ कले। ठीक सही समय वीर, सत्यनिष्ठ, दानी, प्रजावत्सल अयोध्यार राजा हरिश्चंद्र सारथींक सह रथरे बसी सेही बाट दे जाउथिले। हठात रक्षा कर बोली नारी कंठर चित्कार सुनी हरिश्चंद्र सारथी को सेईठारे छाड़ी देई असहाय रमणी मानंकु रक्षा करिबाकु धाई जाइथिले। अबला माने हरिश्चंद्र को सेठारे देखी सामान्य आश्वस्ति अनुभव कले एवं विकଳରେ सेमानंकु मुक्त करिबाकु राजांकु अनुरोध कले। एपरी दृश्य देखी प्रजावत्सल हरिश्चंद्र धैर्य धरी रही पारिले नहीं। तांकर शासन नीतिर एपरी विरुद्धाचरण पई से दुखित हेले एवं दोषी को कठोर दंड देबा पई स्थिर कले। एहा परे से सेही अबला मानंकु मुक्त करिबाकु उद्यम करुथिबा समयरे महर्षि विश्वामित्र सेठारे उपस्थित होई क्रोधरे जर्जरित होई कहिले, रे पापिष्ठ अधम, केउ गर्वरे तू मोर आश्रम पाखकु आसीथिलु? केउ कारणरु मोर तपस्या तू भंग कलु? राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्रंक ठारू एपरी कटु कथा शुणी भୟରେ थरी थरी कहिले, हे महर्षि, मु हे आपणंकर आश्रम बोली जानि नथिली। मु जेतेबेले असहाय रमणी मानंकर कंठस्वर शुणिली राजार कर्तव्य अनुसार सेमानंकु साहाय्य करिबाकु आगभर होइथिली। मु केवल जणे राजार कर्तव्य पालन करिछि। आहुरी मध्य नारी माने कूट करी एपरी क्रंदन करंती, पुणी काहारी दुःखमोचन कले तपस्यारे विघ्न घटे ଏହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ଏପରି ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ଦୋଷ ବା ଅପରାଧକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଅନେକ କଥା କହି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସହସ୍ର ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସର କଥା ଶୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହର୍ଷିଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି राज्य रक्षा निमित्त बहु काकुति मिनती कले एवं राज्य ध्वंस छड़ा महर्षि जहा मागिबे ताहा देबाकु प्रतिज्ञा कले। राजांकर प्रतिज्ञा शुणी एहा मने रहिला बोली कही विश्वामित्र सेठारु विदाय नेले। एहा परे विश्वामित्रंक मनरे गोटिए प्रश्न बारंबार जाग्रत हला। राजा तो निजर दोष स्वीकार कला नहीं, बरं निजर दानीपण कथा कही निजे निर्दोषी एहार प्रमाण देबा पई चेष्टा कला। तेणु राजा हरिश्चंद्र को परीक्षा करिबा पई महर्षि विश्वामित्र अयोध्यारे कलिजुगर सृष्टि कले। एहा द्वारा हरिश्चंद्रंकर राज्य रे शांति रहिला नहीं। राजा अत्यंत व्यस्त होई दिन काटिले। एही परी किछि दिन गला परे दिने विश्वामित्र हरिश्चंद्रंकर दरबार रे आसी पहुंचिले। हरिश्चंद्र हठात विश्वामित्र को देखि आश्चर्य हेले एवं महर्षिंकर दरबार रे पाद पड़िबा देखि राज्यर और प्रजामानंकर भविष्यत मंगलमय हेबो बोली चिंता करी भारी खुशी हेले। से महर्षि को ससम्माने राजदरबार रे बसाइले। विश्वामित्रंकर हरिश्चंद्रंक सहित सामान्य कथोपकथन परे से तांकर तपस्या भंग कथा एवं राजा हरिश्चंद्रंकर प्रतिज्ञा मने पकाई देइथिले। एहा परे विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्रंकु तांकर समस्त राज्य दान स्वरूप मागिथिले। राजा सर्वस्व दान देई सारिबा परे मध्य तांकर स्त्री शैव्या और पुत्र रोहिताश्व सहित तांको विश्वामित्र राज्यरु बहिष्कृत कले। मात्र एतिकिरे महर्षिंकर मन शांत हेला नहीं। राजा पुत्र और स्त्रींक सहित राज्य छाड़ी किछि बाट जिबा परे से पछरु डाकी दानर दक्षिणा पई 1000 मोहर मागिथिले। दक्षिणा शीघ्र नदेले अभिशाप द्वारा राज्य को भस्म करिदेबे बोली धमक मध्य देइथिले। दक्षिणा पाई राजा 1 मास समय भिक्षा करी राज्य छाड़ी चली जाइथिले।
ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ 1000 ମୋହର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଚିନ୍ତାରେ ରାଜା ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାହିଁକି ହେଲା ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଅଚେତ ପରି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ରାଣୀ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ପୁତ୍ର ରୋହିତାଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଣୀ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ? ପୁତ୍ରକୁ କାହାଠାରୁ ମାଗି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ଏହା ଭାବି ଭାବି ଶୈବ୍ୟା ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ତରଳିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତ୍ର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ଦେଇନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣି ବହୁ ପରିହାସ କରି ବାରମ୍ବାର ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଥିଲେ। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ପରି ଏହା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ବାଧିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର 1 ମାସ ସମୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୂରା ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଜାଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କଟୁ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦିଅ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ଏହା କହି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶୈବ୍ୟା ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ, ଗୁରୁଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କିପରି କରିବି? ଶୈବ୍ୟା ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କିପରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଣେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଯେ ସେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ କାହାରି ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବେ ନାହିଁ। ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ରାଜା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିବା ଦେଖି ଶୈବ୍ୟା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ଥକା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମୋତେ ଦାସୀ ରୂପେ ବିକ୍ରୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଶୈବ୍ୟାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀ କିପରି ଏ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କଲେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପ୍ରଳାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନା ନା, ତାହା କେବେ ହୋଇପାରେ ନା। ଯିଏ ରାଣୀ ସେ ହେବ ଆଜି ଦାସୀ? ଯେଉଁ ରାଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି ସେ ଆଜି ଦାସୀ ହୋଇ ଯାତନା ସହିବ? ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏହା କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଏହାପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶୈବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତିଭାବ ଦେଖାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କଥା ନ କହିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୈବ୍ୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସେ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା କାପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ନିମନ୍ତେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁ କଥା କହି ନାନା ଭାବରେ ଶୈବ୍ୟା ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶୈବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପନ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଳାପ କଲେ। କିଛି ସମୟ ଥକା ମାରି ବସିଯିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତେବେ ତୁମରି କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମାତ୍ର ଏହା ହେବ ଏକ ପାପୀର କର୍ମ। ଏହାର ପରିଣାମ ମୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି କରୁଣ। ରାଜା ରୁଦ୍ଧଶ୍ୱାସ କଣ୍ଠରେ କହୁଥାନ୍ତି, କାହାରି ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଘୋଷଣା ଶୁଣି ବହୁତ ଲୋକ ସେଠାରେ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଅନେକେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ। କେହି କେହି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗିଲେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେହି ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗକୁ ଆସି ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ,
ସତରେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଏହା ଶୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୂକ ପରି ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ 750 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଆଉ ସେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେତେ ଦରରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର? ଏଥର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକି ମୁଁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆଣିଛି। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିପାରିବି? ଶୈବ୍ୟା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଧୀର ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି 750 ମୋହର ରଖି ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃସହାୟ ଓ ଏକାକୀ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସମୁଦାୟ ଦକ୍ଷିଣା ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ମନ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇଯିବାକୁ ବସିଲେ। ଏହା ରାଣୀ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ରୋହିତାଶ୍ୱ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କ ପଛରେ ମା ମା ବୋଲି ଡାକି ଶୈବ୍ୟାଙ୍କର କାନି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଝଟ ହେଲା। ଶୈବ୍ୟା ପୁଅକୁ କ'ଣ କହି ବୁଝାଇବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପିଲାଟି ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କହିଲେ ନ ସରେ। ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରି ପିଲାଟିକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଶୈବ୍ୟା ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଏହାପରେ ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିଲେ ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ରୟ କରି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ରୋହିତାଶ୍ୱକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋହିତାଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ଧନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଖୋରାକର ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଶୈବ୍ୟା ତାଙ୍କରି ଆହାରରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋହିତାଶ୍ୱକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ରୋହିତାଶ୍ୱ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଏହାପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁ ଶୈବ୍ୟା ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବହୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମହର୍ଷି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦାନର ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ରାଜା ଯେତିକି ଧନ ପାଇଥିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପୂରା ଦକ୍ଷିଣା ନ ପାଇ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଧନ ଶୀଘ୍ର ନଦେଲେ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନର୍କଗାମୀ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦାର ହେବେ, ମାତ୍ର ତାହା ପୂରାପୂରି ଓଲଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏଥିରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ରୟ କରିବା ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ବିକ୍ରୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଏ ସର୍ତ୍ତ ତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ତୁମେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଚଣ୍ଡାଳଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚମକି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ଏଣିକି ମୋତେ କି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଠୋ ଠୋ ହସି ଚଣ୍ଡାଳ ଜବାବ ଦେଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ତୁ କାମ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ତୋତେ ଏଣିକି ମଶାଣି ଚଣ୍ଡିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଏ କାମ କିପରି? ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ।
ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତାପରେ ଚଣ୍ଡାଳ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରି ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁର୍ଦାର ଦାହ ହେଉଥାଏ। ମଶାଣିର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ଦଦରା କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଖାଇ ଚଣ୍ଡାଳ କହିଲା, ଏଇଟା ତୋର ରହିବା ଘର। ତାପରେ 2 ଖଣ୍ଡ ପଥର ଥୋଇ ପୁରୁଣା ହାଣ୍ଡିଟିଏ, କିଛି ଚାଉଳ ଓ ଲୁଣ ନେଇ ଆସିଲା। କହିଲା, ତୁ ଏଇଠି ରାନ୍ଧି ଖାଇବୁ, ଆଉ ଦିନ ରାତି ମଶାଣିକୁ ଜଗିଥିବୁ। କେହି ମଡ଼ା ଆଣିଲେ ତାଠାରୁ ସେରେ ଚାଉଳ, ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଆଉ ତମ୍ବା ପଇସାଟିଏ ରଖି ମଡ଼ା ଦାହ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିବ ସେଥିରୁ 2 ଭାଗ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଭାଗେ ମୋର, ବାକି 1 ଭାଗରେ ତୋତେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଣ୍ଡାଳ କଥା ଅନୁସାରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ଦିନ ରାତି ମଶାଣି ଜଗିଲେ। କେହି ମୁର୍ଦାର ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଠାରୁ ଲୁଗା, ଚାଉଳ ଆଉ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ତାପରେ ପୋଡ଼ିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ନୀଚ କାମ କରି ଚିତା ନିଆଁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେହ କ୍ଷୀଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। ତଥାପି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଶୈବ୍ୟା ଓ ରୋହିତାଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବିକଳ କରୁଥିଲା। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ରାଣୀ ଶୈବ୍ୟା ରୋଷାଇ କାମ ଓ ରାଜପୁତ୍ର ରୋହିତାଶ୍ୱ ଫୁଲ ତୋଳିବା, ଘର ଝାଡ଼ିବା ଆଦି କାମ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୈବ୍ୟା ଓ ରୋହିତାଶ୍ୱ ପ୍ରତି ସଦୟ ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଶୈବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଳା କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ କର୍ମରେ ହେଳା କରିବା ଅର୍ଥ ପାପ ଭାଗି ହେବା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାମିଲ କରିବାକୁ ସେ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଶୈବ୍ୟାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଦେଖି ଓ ସୁମିଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଶୈବ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଘରର କନ୍ୟା। ତେଣୁ ସେ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଶୈବ୍ୟା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ବରଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମା ଓ ପୁଅ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଖୋରାକରେ ଅଧା ପେଟ ହୋଇ କିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରୋହିତାଶ୍ୱର ଫୁଲ ଓ ବେଲପତ୍ର ତୋଳା କାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଖୋରାକିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶୈବ୍ୟାଙ୍କର ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ସ୍ନେହଭାବ ବହୁଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ଶୈବ୍ୟା ବଞ୍ଚିବାର ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେହି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁର୍ବଳ ଦେହ, ସେହି ଶୁଷ୍କ ମୁଖ ବାରମ୍ବାର ମନେପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଅଧୀର କରୁଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରୋହିତାଶ୍ୱ ବଣକୁ ଫୁଲ ତୋଳିଯିବାରେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ପାପ ଛୁଉଁଥିଲା। ଦିନେ ରୋହିତାଶ୍ୱ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ଓ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ ଦେଖି ବେଲଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ହୁଙ୍କା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପତ୍ର ତୋଳିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସାପଟିଏ ସେହି ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ବାହାରି ରୋହିତାଶ୍ୱକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ବିଷ ଦେହସାରା ଖେଳିଯିବାରୁ ରୋହିତାଶ୍ୱ ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ରୋହିତାଶ୍ୱର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ଶୈବ୍ୟା ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ରୋହିତାଶ୍ୱର ଦେହ ପୂରାପୂରି ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଚାପି ଧରି ବିକଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାହାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଶୈବ୍ୟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ତାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ପାଗଳିନୀ ପରି ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୈବ୍ୟା ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ପୁଅର ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇ କହିଲେ, ଯା, ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଢ଼ାଇଲି। ଆହୁରି ତୋତେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଶୈବ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ରୋହିତାଶ୍ୱର ଶବଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଶାଣି ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡିଆ କାମ କରୁଥିବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଶବଦାହ ନିମନ୍ତେ ପାଉଣା ମାଗିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟା ମୋହରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଶୈବ୍ୟା ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ।
ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖି ଶୈବ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶୈବ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୋଦଚିହ୍ନା ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶୈବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଶୈବ୍ୟା କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଣୀ, ପିଲାଟି ମୋର ପୁଅ। ଏ କଥା ରାଣୀ କହିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିକଳରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସେହି ହତଭାଗ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଏହା କହି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବାକ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏ କି ବେଶ, ରାଜାଙ୍କର ଏ କି ବୃତ୍ତି। ଏହାପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖି ମୁନିବର ଆଦେଶ ପାଳନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ବିନା ପାଉଣାରେ ଶବଦାହ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶବଦାହ ପାଉଣା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଖୋରାକିରୁ ସେରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋହର ବାହାର କଲେ। ମାତ୍ର ଲୁଗା ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ ବିନା ଲୁଗାରେ ଶବଦାହ ପାଉଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥାଏ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଦେଖି ଶୈବ୍ୟା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରୁ ଅଧେ ଛିଣ୍ଡାଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପରି ସତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶୈବ୍ୟା ତାଙ୍କ ମନରୁ ସବୁ ସଙ୍କୋଚ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶୈବ୍ୟା ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରୁ ଅଧେ ଛିଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବାଧା ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦେଖି ଶୈବ୍ୟା ଆଉ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଦେଖି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭୟରେ ଥରିଲେ। ମାତ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପୀ ଧର୍ମରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଶେଷ ହେଲା। ତୁମେ ଏହି କଠୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କି ପରୀକ୍ଷା ମୁନିବ? ଚଣ୍ଡାଳ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକାଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ଉଭୟେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଆପଣ ନିଜର ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ ପାଳନ ସକାଶେ ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇ ସେହି କଠୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତା ହସି ହସି ରୋହିତାଶ୍ୱ ଆଡ଼େ ଚାହିଁବାର ଦେଖି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ରୋହିତାଶ୍ୱ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଏହାପରେ ଦେବଗଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ରାଜା, ରାଣୀ ଓ ରୋହିତାଶ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଗଳ୍ପ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।